ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೈನಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೋ ಈ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು, ಯಾವ ಊರವರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರ, ಚೆನ್ನೈಯವರ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದವರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂತ ಯಾರು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಮೇಶ್ ಯಾರು, ಲೋಕೇಶ್ ಯಾರು, ಸೀಮಾನ್ ಯಾರು, ಹರಿನಾಡರ್ ಯಾರು, ಮತ್ತು ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರು, ಇವರಿಂದ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಾಲಾಯ್ತಾ, ಇವರಿಂದ ಈ ಲೈಫು அவருக்கு டேமேஜ் ஆகிதியா, இவங்களால தான் இத்தனை பேர், நான் சொன்ன பேர் இத்தனை பேரால தான் இவங்க வாழ்க்கை கெட்டு போயிருக்கா, இல்லை இவங்களால தான் விஜயலக்ஷ்மி வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனை ஏற்பட்டுச்சா, இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவங்க மட்டும் இல்லை, விஜயலக்ஷ்மி மட்டும் இல்லை, உஷா கூட எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. இவங்களும் அதை தான் கேட்குறாங்க. உஷாவது பரவாயில்ல, ஹெல்ப் பண்ணுற பணத்தை நான் வேலை செஞ்சு திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. விஜயலக்ஷ்மி வாயில் அந்த மாதிரி வார்த்தை வரல. அதை பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಯಾರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಪಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ விஜயலக்ஷ்மி ಅವರು. அந்த கேப் டிரைவர் வந்து அவங்க அம்மா சாகும்போது நிறைய வந்து அந்த நம்ம இந்து சம்பிரதாயப்படி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு முடித்தார், ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அவரையே வந்து இன்றைக்கி கெட்டவனை ஆக்கி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த விஜயலக்ஷ்மி. அதை பற்றியும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. குறிப்பா அந்த பள்ளி பட்டனை ஒரு தட்டு இருக்கக்கூடாது. ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் இந்தியன்ஸ். அதெல்லாம் போச்சு. அந்த பாலிடிக்ஸ், அந்த பழைய இதெல்லாம் விட்டுடுங்க, நாம மாத்தலாம். கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தாய் தகப்பன், என்னுடைய தம்பியா நான் நினைக்கக்கூடிய, என்னுடைய அண்ணனா நான் நினைக்கக்கூடிய, என்னுடைய நண்பனா நினைக்கக்கூடிய அத்தனை கர்நாடகா மக்களும் நீங்க ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்ல ஒரு தண்ணி எடுத்து ஒரு தமிழன் வணக்கம் சார், சிம்பு சார். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா வந்து இருக்குது. I support STR for the bold move. Unite for humanity. Unite for humanity. We support Simbu. Unity for humanity. Nam support STR. அதே ஒரு சில அமைப்பு சேர்ந்தவங்க கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போற பஸ்ல தமிழர்களுக்கு தண்ணி கொடுத்து அவங்களோட ஆதரவை தெரிவிச்சிருக்காங்க. இது மூலமா சிம்பு மட்டும் இல்லாம அவர் சொன்ன கருத்தும் அவரோட கோரிக்கையும் ரொம்ப பாசிட்டிவா கனடால அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ಸಿಂಬು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ கடைಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು லவ் ಇದೆ, எந்த அளவுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்குது, எந்த அளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாಟಕಕ್ಕೂ இந்த ஒரு ಬಾಂಡಿಂಗ್ வந்திருக்கிறது. ಸಿಂಬು ಅವர்களுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ಸಿಂಬು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಅಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಈ ಸೀಮಾನ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಹರಿನಾಡರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಯಾರು ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಳು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ತೀಟೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇವಳು ಸಂತೋಷಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಳು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತ
ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹರಿನಾಡರು ಮತ್ತು ಈ ಸೀಮನ್ ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೋಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಯಾಕೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. வந்து எப்படி சொல்லிட்டான்? நான் தெரியாம கேட்குறேன், எப்படி சொல்லிட்டான்? நான் அங்கேருந்து பேசுகிறேன், பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೆಣ್ಣು, ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒದಿಬೇಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? தேவடையா மகனே, கேட்டுக்கோ. நான் நல்லபடியாக போகணும்னு நினச்சா எங்களை உஸ்பேத்திட்டே விட்டுட்ருக்கீங்கல்ல நீங்கள். நாளைக்குள்ள நாங்களும் இறங்குறோம்டா, நாங்கள் எல்லாருமே இறங்குறோம் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக. சரியா? தமிழ்நாட்டில் பார்க்கலாம், நீங்களா நாங்களான்னு பார்த்து. ಜಗಳ ಆಯ್ತಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಪದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಚಮಚಾಗಿರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ப்ளீஸ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் ஹரியானா, நீங்கள் எங்கே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அண்ணா தயவு செஞ்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இங்கே பண்ணியிருக்கிறத தயவு செஞ்சு பாருங்கள். இல்லை சீமான் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அப்படி தான். சீமான் சாரும் சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி இவங்க மெத்தமாக பார்த்துட்டு இருக்கு பாருங்க. நான் உஷாக்கா ரொம்ப உடம்பு சரியாமல் இருக்காது. ಅದರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಡರು ಮತ್ತು ಸೀಮಾನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಅದೇ ಹರಿನಾಡರು ಅದೇ ಸೀಮಾನು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಾಗ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹರಿನಾಡರನ್ನ ಸೀಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಈ ಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು ನಾವು? ಉಚ್ಚ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವೇ ಒಂಥರ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅದೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಂಕಟಣ್ಣ, ಪೀಟಿ ಈಗಲೇ ನೋಡಿದೆ, ನಾವು ಉಷಕ್ಕಾಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ ಅಣ್ಣ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಯೋಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಮುಂದೇನೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅವರ ಏನು ಖರ್ಚಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಈ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ, ಯೋಗೇಶ್ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಆಪು. ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮನವಿ. ಉಷಾ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಜನರ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಜನರ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ದುಡ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಷಾ ಅವರು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ದುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಉಂಡಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬೇಸಿಕಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ 85 ಶ್ರೀಲಂಕಾಗಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದರು, ಚೆನ್ನೈಗೆ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ತಂದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ತಾಯಿ ಬಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇವರು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು ಲವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಂಟ ಹೋಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜನರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಲೋಕೇಶ್ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಯ್ತು. ಈ ರಮೇಶ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗೀತು. ರಮೇಶ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ರಮೇಶ್. ಅವ್ರ ಫೇಸ್ನು ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಸಾಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ದೇವ್ರ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಚಾವಾದರು. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಗುವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಬೇಡ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾವಕಾಶನೇ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋದರು. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇವಾಗಂತಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಂಚೆನೇ ಶೂಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಈ ಸೀಮಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸೀಮಾನ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಸೀಮಾನ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಧುರೈಲಿರುವಾಗ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫನ್ ವೀಡಿಯೋ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸೀಮಾನ್ ಜೊತೆಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸೀಮಾನ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಈ ಅಮ್ಮ ಸೀಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ವಲ್ಗರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ನನ್ನ ಮಾವ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಲು ಆ ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಹರಿನಾಡ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 420 ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನು ಒಂಥರ ಇವನೇ. ಸೊ ಹರಿನಾಡರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದರು. ಹರಿನಾಡರ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೊಡದೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಯಂಗ್ಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು. ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಬೀದಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆದರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು BJP ಗಾಯತ್ರಿ ರಘುರಾಮರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗಿರೋ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಅವರು ಸಿಸ್ಟರು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಡೆತ್ ಆದರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಮ್ ಚಾಂಬರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಿಲಿಮ್ ಚಾಂಬರಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಯೋಗೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಯೋಗೇಶ್ ನಿಮಗೆ ದೇವರು. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆ ಜನಶ್ರೀ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ?
ಯೋಗೇಶ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜನಶ್ರೀ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಪಾಪ ಅವ್ನು ಬಡವ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರು, ಅವನಿರೋ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಾಲ್ ಚಾಚಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ತೂತಿದೆ, ಬಲ್ಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು? ಅದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಬಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಿಂದ ನೀವು ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಿಂದ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಗಂಟ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆಯೋ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಯೋಗೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗೇಶು ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ. ಆ ಯೋಗೇಶ್ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೂಪ್ರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಹೋಯಿತು. ತಿರ್ಗಾ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂತ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ವಿಘ್ನೇಶು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತಃಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ, ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ? ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರೋನು ಆ ವಿಘ್ನೇಶು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತಃಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ? ಆ ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ ಆ ವಿಘ್ನೇಶು? ಯಾರು ಅವನು ವಿಘ್ನೇಶು? ಅದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಈ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಕ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಉಷಾ ಅವರು. ಉಷಾ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರದ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ನೇ ಈ ಉಷಾ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು. ಬಾಬು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ, ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾನವ ರೀತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯಿಂದ ಜಯಪ್ರದ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜನರದು ವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಗೆದ್ದಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಪಾಪ ಬಂದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ತಮಿಳ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಏಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಸೀಮಾನ್ ಏಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಏಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾರೋ ಹರಿನಾಡರ್ ಏಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಮತ್ತು ರವಿ ಇವರು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಏಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಏಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಏಮರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಗನ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ ಏಮರ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಾಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಡವೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, AC ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋದೆ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಪಾಪ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ? ಸೀಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅವನಂತ. ಅವನು ಇರುವಾಗ ಸೀಮನ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ, ಸೀಮನ್ ನಮ್ಮ ಭಾವ, ಸೀಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸೀಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ, ಸೀಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸೀಮನ್ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೀಮಾನು ಮತ್ತು ಹರಿನಾಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಯಾಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗೂಟ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗೆ? ಎಪ್ಪಡಿ ಇருக்கு உங்களுக்கு?
தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது மட்டும் கர்நாடகா பொண்ணு நான் நினச்சி, நான் பெங்களூர் பொண்ணுன்னு என்னை சித்திரவதை பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள். ஹரிநாடார் என்னை சித்திரவதை பண்ணுறாரு, சீமான் என்னை சித்திரவதை பண்ணுறாருன்னு சொல்லி அங்கேருந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து நெகட்டிவ் பண்ணி கர்நாடகா பக்கம் விடுறியே, அப்போ உனக்கு மனசாட்சி இல்லையா? யஷும் சிம்பு வந்து இப்போ நிறைய தமிழ்நாட்டுக்காக போராடி தமிழ்நாடும் கர்நாடகாவும் ஒன்று சேரத்துக்காக அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்குறாங்க. நீங்கள் போன வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ஒரு ಅಣ್ಣ ತಂಬಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಳ್ ನಿಮಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ದುಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಂದಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡೀರಿ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆಯಿತು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 5,000-7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೈಟ್ ಅಂದೇ ದುಡೀರಿ. ಆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ರನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾನಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲಿಂ ಚಾಂಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಅವಮಾನ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲಿಂ ಚಾಂಬರ್ಗೂ ಅದು ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನೋಡೋರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸು ನೀವು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇವರು. ನಿಮಗೆ ದೇವರಂತ ಮುಗಿಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಜಿತ್ ರಜನಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಫ್ಯಾನ್ಸು? ಯಾರಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಭಿಕ್ಷಿದವ್ರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸರಿನಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ದೇವರು ಅವರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು, ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಾಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವನ್ರಿ ಇದು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾನೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಕಬೇಕು? ಯಾವತ್ತು போடணும்? ஒருத்த கொரோனா டைமில் பாவம் செத்துட்டு இருக்கிறான் பணம் இல்லாமல். உனக்கு வந்து பணம் ஏன் கொடுக்கணும்? என்ன அவசியம் இருக்குது கொடுக்கணும்னு? ஃபிலிம் சேம்பரை குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஃபிலிம் ஆக்டருங்களை குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன், பப்ளிக்கை குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். வாயில் வர வார்த்தைகள் பாரு, வார்த்தை ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಬೇವರ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಗ, ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಗ, ಸೂಳೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಏನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತು ನಿಮ್ಮದು? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ
ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಥರನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೇಕು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ವಾ? ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೂಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಿ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರು. ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟೇಶು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಕರ್ಸು ಉಗಿಯೋದು. ಅದೇನು ಹೇಳೋದು? ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಟ್ಟಲ್ಲೇ ತಿಂತಾರೆ, ಅನ್ನ ತಟ್ಟಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಉಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ತಟ್ಟಲ್ಲಿ. எங்கே நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களோ அந்த சாப்பிட்ற தட்டிலே காரி துப்புறீங்க. அதை தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க. ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಪಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ರಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗಲ್ವಾ? ஏன் அக்கா தங்கச்சி போகிறதில்லையா ரோட்டில்? வேற பப்ளிக் யாரும் ரோட்டில் நடந்து போகிறதில்ல மகாலட்சுமிங்க சாரி போட்டுட்டு? ஏன் அவங்களெல்லாம் ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆயில் பார்க்கறதில்ல, ಕೆಟ್ಟ ಎಣ್ಣத்தில் பார்க்கறதில்ல, ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ನಾವು ನಡ್ಕೋ ರೀತಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ, ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರು. ನೀವು ಒಬ್ಬನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋ ಗನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಮಗ ಇವಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡೀರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತು, ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಕೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋದಾಗಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ರೀ. ಕಾನೂನಿದೆ ರೀ, ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಮೊಲೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಈ ಮೊಲೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈ ಎಳೆದ್ನಾ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ನಾ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೇರುತ್ತಂತ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಈ ಥರ ಚಮಚಾಗರಿ ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕೆ? ಈ ಥರ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ? ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. அங்கே வந்து ரஜினி சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றது, அஜித் சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றது, சூர்யா சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றது, விஜய் சார் ஹெல்ப் பண்ணுன்றது. இவங்க யார்? இவங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இல்லைம்மா, அவங்கவுங்க குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் படம் நடிக்கிறாங்க. உன் லைஃப் உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இவங்க யாரும் கிடையாது. நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நீ நடித்த ஒரு படத்துக்கும் லட்சக்கணக்கில் பணம் வாங்கிட்டேன், சரியா? கேட்டாக்கா லாஸ்ட் டைம் 3 கோடி சம்பாரிச்சு என்ன பண்ணனா, ஒரு லேடி வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குது. அந்த லேடியை காரி துப்பி இருக்கிற கமெண்ட்ஸில் அந்த லேடி வந்து ನನಗೆ ಅವಳು ತಗೊಂಡಿರೋ 3 ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 3 ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. 3 ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಈ 3 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ರೀ ಅವರು? 30 ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? 30-40 ಸೈಟ್ ಇಲ್ವಾ ರೀ? ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೆರೆಯಾಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிளிக்கிறதுக்காக வந்தாங்க, படம் நடிக்கிறதுக்கு. நடிச்ச பணம் எங்கே போச்சு? பணம்லாம் ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ, ಟಿ ವಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ VIP ಜೊತೆಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯಿತು ದುಡ್ಡು.
ಸೀಮಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡ, ಒಡವೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸೀಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡವೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ, ಸೀಮನ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಳು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು FIR ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಸೀಮನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹರಿನಾಡರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರು. ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಊರು, ಅಲ್ವೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಕಸನ್ ಬ್ರದರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿ. ಯಾರು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿ, ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಣನ? ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ಕೆಲಸ ಇದೆ ಪಾಪ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರು ಹಂಗೆ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ರೀ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ? ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತು ಏನು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಗೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ஏன் இந்த மாதிரி கெடுக்கிறீங்க? தமிழ்நாட்டு மாணவரையும் கெடுக்கிறீங்க, கர்நாடகா மாணவரையும் கெடுக்கிறீங்க. அங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மனுஷங்களையும் மைண்டுங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்றீங்க, கர்நாடகாவிலையும் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிற மைண்டுங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்றீங்க. ஏன் இந்த பொழப்பு உங்களுக்கு? இது காரணமாக எதனா ஒரு ப்ராஸ்டியூஷன் வேலை பண்ணிட்டு சம்பாரிச்சு உங்கள் அக்காவையும் நீங்களும் உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலாமே. இந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ பேர் அந்த மாதிரி வேலை பண்ணி சம்பாதிக்கிறாங்களே. ப்ராஸ்டியூஷன் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் கெட்டவங்க கிடையாது. ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರವರು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮೈ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಾಪಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ದುಡೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ನೋವಾಮ ನೋಮ್ಕುಮಣ್ಣು ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಓದಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಾ ಪೋದೆ ಏನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನು ಏನಕ್ಕೆ? ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪುಕ್ಷಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು? ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಅದು ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಕೋಟಿ ದುಡ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮೂವಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಯ್ತು ದುಡ್ಡು. ಒಂದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ರೀ ನಿಮ್ಮದು.